بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى غيبتنا وزهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى غيبتنا وزهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى غيبتنا وزهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا. وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا. وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أسمع الله نور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أسمع الله نور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أسمع الله نور المسلمين شرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا ملك الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا وكيل وينعم. يا ملك الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا وكيل وينعم. يا ملك الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا وكيل وينعم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم وجد وعزم رضي الله عن بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وعلينا شفيع رسول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته وإلى من سيد المهاجر إلى الله عبد بن عيسى وأسره وفروعهم أن الله يعطي درجاتهم بالجنة وينفذ بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيد الأستاذ الأعزاء إلى محمد محمد بن علي بن يوسف إبراهيم ونبي سادتنا لأبي أبي يوسف إبراهيم أن الله يعطي درجاتهم بالجنة ويكون بهم بأسرارهم وبهم علومهم نفاتهم بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سادتنا الشفيع إلى ما كانوا وعلت أرواحهم من مشرق الأرض ومغاربها أن الله يهدي درجتهم بالجنة وينفعنا بهم كأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى من سيد الرحيم قدر الإرشاد وكانت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد العدد وسلام إليهم أن الله بالجليل جدا ينفذ بهم وبيسرهم وبهم ونؤمن من فاتحة بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وجب الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين يا أموات المسلمين ويا بنا يوم الدين خصوصا إلى الشرافة والشرف أن الله يريد لهم الجنة ينفذ بهم وبيسرهم وبهم ونورهم ونفاذهم ونفذ بالدين والدنيا والآخرة إلى بلد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر المقدار العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخير وامسح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد النعم الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita di mana pada pertemuan
2 minggu yang lalu membahas tentang masalah rukun yang ketujuh, yaitu sujud, yaitu mengenai syarat-syarat sujud. Kemarin sampaikan bahwa syarat sujud itu ada 9. Yang pertama kemarin adalah tumakninah, kemudian yang kedua meletakkan sebagian dari kedua lututnya, kemudian ketiga meletakkan sebagian telapak tangannya, kemudian yang keempat meletakkan sebagian dari perut jari kedua kakinya, kemudian yang kelima menekankan kepala ke tempat sujud. Kemarin sampai poin 5, menekan kepala atau ini dahi ke tempat sujud. Kalau seandainya kemarin sujudnya itu adalah di tempat yang empuk, atau di sini dikatakan di tempat di atas kapas atau sesuatu yang empuk, atau di atas tilam alasnya, maka sebagai salah satu bentuk bukti bahwa kita itu menekan dahi kita ke tempat sujud, maka di posisi bekas tempat sujud itu ada bekas tanda semacam tak dalam sedikit atau berlubang. Itu artinya kita menekan. Tapi kalau seandainya hanya ta'andak wara misalnya, di tempat yang sudah empuk, yang lembut, tetapi hababaya ta'andak aja, berarti itu tidak memenuhi syarat yang kelima. Artinya memang benar-benar ditekan pada bagian dahi. Di sini dikatakan kalau sujud di atas kapas maka wajib menekankan dahinya sampai kelihatan bekas dahi, dan bekas ini dapat dilihat pada tangan kalau tangan diletakkan di bawah kapas. Jadi bekas tangan pun juga kelihatan. Sedangkan untuk menekan anggota yang lainnya, yaitu yang 6, tidaklah wajib. Jadi yang wajib menekankan itu adalah pada bagian dahi. Untuk lutut itu kada apa, untuk kaki juga kada apa. Ini yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Nah, kemudian oleh Syekh Khatib Sarbaini dalam kitabnya Bukti, dan oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Jadi sama nih. Jadi sama keterangan Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kemudian Syekh Khatib Sarbaini dalam kitabnya Bukti, dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah sama. Artinya beliau sama-sama yang namanya menekankan itu tadi adalah benar-benar menekan dahi, sehingga ketika tempat sujudnya itu di tempat yang empuk atau di sini istilahnya di atas kapas, maka berbekas berlubang. Tapi kalau di tehal kadang berlubang, penting dahi kita yang picul. Misalnya kan, kalau tikin mana yang ada berlubang ya kayak di tehal. Tetapi berbeda dengan apa yang dipegang oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Syarah Minhaj. Nah, jadi beda pendapat dilan. Tapi yang ketiga ulama tadi seperti itu. Tapi Syekhul Islam dalam Syarah Minhaj tidak seperti itu menjelaskan. Kemudian syarat yang keenam, tidak membungkuk melainkan karena hendak sujud. Nah, jadi tujuan membungkuk tadi tidak ada tujuan lain selain tujuan untuk tujuan sujud. Nah, sama ketika ruku kemarin tuh, kalau hanya karena sengaja misalnya tertunduk langsung ruku, maka rukunya pun tidak dikatakan dengan sengaja, berarti ada tujuan lain dibalik tunduknya tadi. Nah, sama ini ketika sujud tidak ada tujuan lain niat itu kecuali untuk sujud. Kalau seandainya ada tujuan lain, maka di sini dikatakan tidak memenuhi apa yang disyaratkan. Misalnya di sini jatuh tertiarap dan i'tidal dan lukanya tepat di atas sujud tanpa dikehendakinya, maka tidaklah memadai yang seperti itu sebagai sujud. Artinya kada sengaja nih, tak gugur, tak tunduk, kada sengaja, tetapi pas pada waktu tepat ke bawah, kebetulan dahinya ini tepat berada di posisi sujud, tapi niat utamanya pada waktu itu tidak untuk sujud. Nah, walaupun setelah itidal
tapi mungkin lama kayak apa misalnya kan, mbah garing kan yang malih tuhun, lalu pada sengaja langsung tertunduk pas tepat berada dahi ini di tempat sujud, walaupun niatnya bukan untuk sujud, maka di sini dikatakan sebagai memenuhi syarat sebagai sujud. Kalau itu terjadi, maka karena itu belum sujud niatnya, maka disuruh kembali untuk berdiri i'tidal, kembali berdiri serta tumakninahnya, kemudian sujud kembali. Kalau tadi gak disengaja, tapi kalau niatnya memang sudah disengaja, tapi ketika hendak sujud misalnya sampai sudah setengah tunduk, langsung terjelapak dahi nampak ke tempat sujud, tapi niatnya sudah hendak sujud. Nah, maka itu dikatakan memenuhi syarat, karena memang awal niatnya tadi adalah untuk sujud, tapi karena mungkin fisik lemah, habis sakit, lalu pada sempurna gugurnya itu langsung dahi menempel ke tempat sujud. Kalau itu yang terjadi, maka di sini dikatakan sudah memenuhi syarat sebagai syarat sujud yang keenam tadi. Sementara itu Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah mengatakan dikeluarkan dari kata jatuh dan kidal ialah terjatuh dari membungkuk ke tempat sujud. Umpamanya memulai membungkuk dalam melaksanakan sujud tiba-tiba terjatuh dan bukannya tepat di tempat sujud, tidaklah mengapa. Ini yang menjelaskan tadi. Tapi kalau terjatuh yang dahinya terkena tempat sujud dengan tujuan untuk memperkuat tubuh dalam posisi itu, atau terjatuh miring kemudian terbalik dengan tujuan membetulkan tubuhnya dan dirinya tepat ke tempat sujud, maka dalam bentuk ini kalau tidak diniatkan untuk tujuan sujud, maka tidaklah sah sujudnya, maka batal sujudnya. Misalnya digugur dalam apa, tapi gugurnya tuh bukan tujuan untuk sujud. Yang tadi yang penting intinya gini lah, intinya tujuannya tergantung dari hati awal pergerakan tadi. Kalau pergerakan hati tadi tujuannya adalah untuk sujud, walaupun sujudnya gugurnya itu misalnya kada sempurna, atau misalnya tehereng gugurnya, kada tanda dahi misalnya nih, karena ada sesuatu lain sebagainya tadi, lalu tehereng lagi ini lalu dibetulkan, nah maka pada saat itu boleh dikatakan memenuhi syarat sujud yang keenam tadi. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah pergerakannya berpindah dari i'tidal tadi, niatnya untuk sujud walaupun jatuhnya tidak sempurna, kemudian diperbaiki posisinya. Kemudian yang ketujuh, meninggikan punggung dan kepala. Meninggikan punggung dan kepala, kalau kepalanya lebih tinggi dari punggungnya atau sama rata keduanya, maka tidak memenuhi syarat atau tidak memadai sujudnya karena bukan dinamakan sujud. Artinya yang namanya posisi sujud itu, posisi kepala itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan punggung. Berarti punggung lebih tinggi. Berarti kayak ini posisinya. Kalau misalnya dengan alasan-alasan tertentu misalnya, lalu batis diluruskan, nah itu kan artinya sejajar tuh. Nah maka itu tidak dinamakan dengan sujud. Yang namanya sujud tadi, punggung itu posisinya jauh lebih tinggi daripada kepalanya. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan posisi darurat, misalnya dalam keadaan di kapal sujud lalu gelombang ganal, nah ini kan keadaan lain lah, keadaan emergency. Tapi kalau keadaan yang normal tadi, maka posisi sujud yang seharusnya adalah kepala jauh lebih rendah dibandingkan dengan punggung. Tetapi kalau dalam keadaan kapal berlayar tadi, tubuhnya miring sehingga tidak dapat meninggikan punggungnya. Karena tubuhnya miring dalam keadaan ini boleh sholat seadanya dan sholatnya sah. Artinya tergantung keadaan tadi. Keadaan di kapal kadang memungkinkan untuk sujud begini. Bila dia sujud punggungnya di atas, maksudnya goyang-goyang begini kan, kapal bergelombang, lalu ada stabil, maka pada saat itu diperbolehkan. Tetapi pulang di sini dikatakan
ia wajib mengulang sholatnya, karena yang seperti itu sekalipun ujur namun jarang terjadi. Nah, disuruh mengulang-ulang tadinya, walaupun boleh. Seorang yang menderita penyakit sehingga tidak dapat meninggikan punggungnya, hendaklah sujud menurut kemampuannya. Sama orang garing, misalnya sakit pinggang atau sakit lainnya, kadang-kala sujud punggung lebih tinggi daripada kepala. Nah, maka semampunya aja. Nah, itulah Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu beban kepada seorang hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Disebutkan dalam kitab Raudhah dan Tuhfah, kalau seorang tidak dapat sujud dan hanya dapat sujud di atas bantal atau sesuatu yang serupa itu, maka wajib bersujud di atas bantal dengan meninggikan punggungnya dari kepalanya. Dan kalau tidak dapat dilaksanakan yang seperti itu, maka sujudnya seadanya. Yang tadi juga, pokoknya diusahakan bagaimana supaya punggung itu jauh lebih tinggi kalau dalam keadaan posisi stabil, dalam posisi normal, dalam keadaan stabil, keadaan yang wajar. Tapi kalau dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Kemudian Syarami mengatakan bahwa hal seperti itu sunat, bukan wajib, karena tidak dapat sujud di atas sesuatu yang dibawanya yang dapat bergerak atau tubuhnya bergerak. Baik berdiri maupun berduduk seperti ujung sorban dengan baju, karena yang seperti itu sama dengan sebagian dari tubuhnya. Nah, ini kemarin tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak, termasuk kemarin adalah mukena dan sorban. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau sujud di atas yang seperti itu dengan sengaja dan tahu kan haramnya, maka batalah sholatnya. Dan jika tidak mengetahui, maka sholatnya tidak batal, tetapi wajib mengulang sujudnya kalau seandainya tahu setelah kejadian. Kalau sesuatu yang melekat pada tubuhnya tidak ikut bergerak, kalau tubuhnya bergerak seperti ujung kain yang panjang, maka tidaklah batal sholatnya karena hukumnya bercerai dari tubuhnya. Nah, ini artinya tidak melekat dari tubuh, dikeluarkan dari kata yang dibawa pada tubuhnya, seperti sujud di atas tempat tidur yang bergerak kalau tubuhnya bergerak. Nah, contoh kan kalau kita misalnya sholat di atas ranjang atau di atas kasurnya itu ada spray. Nah, ketika kita sujud itu kan biasanya kalau nyetilamnya itu yang beper itu kan bergerak, maka yang bergerak tadi, baik itu bantal yang di tempat kita jadikan sujud, ataupun spray yang dijadikan tempat sujud, ataupun sesuatu yang lainnya bergerak, itu bukan bagian dari tubuh, artinya boleh. Yang tidak boleh tadi adalah pakaian yang melekat di tubuh kita yang bergerak. Kemudian juga di sini dikatakan boleh sujud di atas kayu yang dibawa di tangannya, atau kipas, atau sapu dan sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berbeda pendapat tentang sesuatu yang bergerak karena tubuhnya ikut bergerak. Apakah yang dimaksud bergerak di sini ialah bergerak dengan sendirinya tanpa digerakkan? Inilah arti yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Atau yang dikatakan bergerak itu ialah bergerak dengan sendirinya atau digerakkan. Ini juga yang dipegang oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Sesuai dengan yang dipegang oleh Ibnu Hajar, bahwa seseorang yang sholat duduk dan sujud di atas sesuatu yang melekat pada tubuhnya, dan kalau tubuhnya bergerak maka sesuatu tadi tidak ikut bergerak. Jika sholat berdiri kemudian bergerak, sesuatu tadi ikut juga bergerak, maka memenuhi syaratnya sujudnya dan sah sholatnya. Nah, ini pulang kalau seandainya sujud di atas benda yang tajam. Rasanya kita nih sujud, ternyata di tempat sujud itu ada sesuatu yang tajam yang mungkin bisa memberikan mudarat bagi dahi kita. Nah, kalau kita niatnya sudah sujud,
Kalau seandainya kita tekan, maka berbahaya dahi. Kalau kita hendak memindah dahi kita, sementara dahi kita sudah menyentuh tempat sujud, berarti kita sudah sujud itu. Kalau hendak bergeser, misalnya sujud pertama nih hendak bergeser ke kanan atau hendak bergeser ke kiri, tapi dahi ini sudah melekat di tempat sujud, maka pada saat itu kalau hendak pindah tidak diperbolehkan mengangkat dahi dari tempat sujud. Kalau boleh itu digeser aja, digesek. Ini dahi nempel, maka digerakkan begini. Tapi menggerakkan ke kanan, menggerakkan ke kiri atau ke kanan, itu tidak boleh dahi ini lepas dari tempat sujud. Artinya jangan sampai lepas lengket. Kalau misalnya tak angkat dari tempat sujud lalu pindah ke kanan, maka itu dikatakan sebagai salah satu tindakan menambah sujud. Kalau itu yang terjadi, maka batalah sholatnya. Nah, jadi kalau hendak bergeser ke kanan misalnya, maka jangan sampai ini lepas dari tempat sujud, geser aja. Menghindari sesuatu misalnya, tapi lanjut sudah ada di lantai. Jika seseorang sujud di atas sesuatu yang tajam dan takut kalau dahinya luka, lalu dahinya diangkatnya sedikit dan sujud kedua kali di tempat lain, maka dilihat kalau pada sujud pertama diperoleh syarat-syarat sujud seperti menekan kepala dan meninggikan punggung, maka sholatnya batal. Ya tadi batal. Apabila sudah menekan dahi kita, punggung kita sudah berada di atas syaratnya tadi, kemudian kita geser dahi kita ke kanan, tetapi dahi ini tak angkat. Nah, tak angkat pada saat itu, maka kita letakkan kembali, maka batal sholat kita. Atau misalnya kadang-kadang ada juga orang sujud kan, tapi sebelum selesai sujud pertama, entah ada apa, lalu dahi ini tak angkat sedikit, berarti kan selesai sudah sujud tuh. Nah, posisi sudah menekan, membaca subhanallahil a'la wa bihamdi cuma satu kali, tak angkat sedikit dahi, punggung sudah naik ke atas, tak angkat sedikit dahi, kemudian diulanginya lagi, tunduk ulang dia, tidak duduk di antara dua sujud. Nih sujud, tak tekannya sudah, baca tasbih tadi sekali, lalu kemudian nanti apa, tak angkat dahi, diandaknya pulang. Nah itu bukan berarti sudah sempurna sujudnya tadi, kepala sudah di atas, kemudian punggung sudah kepala sudah di bawah, punggung sudah di atas, dan sudah tumanina diangkat sedikit, tapi keadaan duduk di atas sujud, diangkatnya pulang, maka saat itu batal sholatnya, karena dianggap menambah rukun sholat dan menambah sujud. Kalau seandainya tak angkat juga, maka kedosa lagi dilanjutkan. Subhanallahil a'la bihamdihi, tak angkat, wah kedosa lagi berguling. Kalau berguling, sujud lagi, berarti batal sholatnya, berarti langsung duduk di antara dua sujud. Kan kadang-kadang apakah tahajud, apakah laduman nggak bulan puasa ngadu, astagfirullahaladzim, nanti angkat sedikit. Nah, berarti itu sudah keluar dari sujud. Kemudian syarat yang ke-9, seluruh dahinya tidak berlapik. Umpamanya pembalut luka pada seluruh dahi. Ini sudah dijelaskan alhamdulillah. Cuma mungkin ini penekanannya. Artinya tidak ada sesuatu yang menutupi dahi. Dan kalau dahinya berlapik, maka tidaklah memenuhi syarat sujudnya. Akan tetapi kalau pembalut itu adalah pembalut luka yang sulit dilepaskan, nah ini sulit dilepaskan, maka boleh, maka sahlah sujudnya dan sholatnya dengan tidak diqadha selama tidak ada di bawahnya najis yang tidak dimaafkan, artinya tempatnya suci. Tetapi kalau sulit melepaskannya sekalipun, belum sampai ke tingkat yang memperbolehkan bertayamum. Ada di sini mengatakan bahwa yang memperbolehkan itu apabila sampai pada tingkat diperbolehkan bertayamum. Hanya boleh ini tetap diandak pembalut. Tapi kalau misalnya masih kada diperbolehkan bertayamum, maka pembalut itu harus dilepas. Itu dalam standar dalam keadaan dikatakan darurat, di sini emergency.
Kalau sujud di atas sesuatu seperti daun kayu lalu melekat pada seluruh dahinya, nah maka dilihat kalau melekatnya itu sebelum sempurna semua syarat sujud, maka tidaklah sempurna sujudnya. Artinya sujud mungkin ada sesuatu nih, 3 pesawat, entah daun kah misalnya, sembahyang di hutan misalnya kan, tiba-tiba hendak sujud, tetapi sebelum sujud tadi ini belum sempurna, langsung menempel ke dahi lalu kita sujud, maka saat itu dikatakan bahwa sujudnya tidak memenuhi syarat karena menghalangi dahi dari tempat sujud, maka dibuang dulu tuh, dihilangkan. Tetapi jika menempelnya itu sesudah sempurna syarat sujud, maka memadailah atau memenuhi syaratnya sujudnya yang pertama. Akan tetapi wajib menghilangkan daun yang melekat pada dahinya sebelum sujud yang kedua, agar sujud keduanya sah. Yang pertama biar sudah lanjut, yang kedua harus dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan dari dahinya, tidaklah sah sujudnya yang kedua. Karena kalau tidak dihilangkan dari dahinya, tidaklah sah sujudnya karena dianggap dahinya itu terdinding atau berlapik dengan sesuatu benda yang bergerak. Akan tetapi sujud yang lebih sempurna, di dalamnya dapat dikerjakan semua yang disunatkan dan terpelihara dari yang dimakruhkan. Yang disunatkan itu dikala mulai menunduk sujud mengucapkan takbir. Jadi mulai sujud itu Allahnya bergerak sudah tuh, Allah itu sudah mulai mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan, dan disunatkan tertib dalam meletakkan kedua lutut dan kedua tapak tangan dan dahinya. Ini sudah kita jelaskan bagaimana kemarin tertibnya sujud yang mana didahulukan. Nah, umpamanya di sini dicontohkan meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tapak tangan, dan seterusnya dahi. Jadi lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru dahi. Walaupun ada juga versi lain yang mengatakan bahwa tidak mengapa apabila sujud itu setelah i'tidal tangan dulu. Nah, tapi untuk menengahi dua pendapat ini, itu dilakukan apabila yang bersangkutan itu ada sesuatu yang menghalangi dia sujud ketika yang pertama kali diletakkan adalah lutut. Artinya ada penyakit tertentu, lalu pada awal ada lutut berdahulu, lalu tangan berdahulu. Nah, itu pengecualian. Kalau seandainya tidak sesuai dengan urutan tadi, maka dikatakan di sini hukumnya makruh, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Um. Dan sunat meletakkan kedua tapak tangan bertepatan dengan kedua bahu, serta telapak tangan dibuka karena digenggam, dan jari-jarinya diluruskan serta dirapatkan. Nanti rapat, lurus, menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, berarti jari dirapatkan. Di sini dikatakan tidak wajib meletakkan hidung, namun sunat saja. Karena meletakkan hidung itu diperselisihkan ulama tentang hukum wajibnya. Jadi memang ada ulama yang mengatakan bahwa hidung ini juga wajib sujud itu diletakkan di tempat sujud. Tapi di sini dikatakan dalam Sabil Mu'tadil hukumnya cuma sunat. Karena yang dipahami makruh adalah meletakkan hidung, dan sunat meletakkan hidung bersama-sama dengan meletakkan dahi. Artinya kalau seandainya kita itu sujud hendak meletakkan hidung kita ke tempat sujud, maka jangan sampai hidung berdahulu atau jangan sampai dahi berdahulu, tapi disunatkan tapa imbai bersamaan antara dahi dengan hidung meletakkannya. Itu yang sunat. Jangan dahi berdahulu, hanya hidung.
Dan sunat meletakkan hidung bersama-sama dengan dahi, dan sunat merenggangkan kedua lutut sekedar sejengkal. Nah, ini lutut sejengkal, keduanya dalam keadaan tertutup karena makruh membuka lutut seperti yang diterangkan dalam kitab Tuhfah. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan maka dirapatkan. Dan sunat merenggangkan kedua tumit sekedar sejengkal, serta keduanya dikeluarkan dan dari ujung kainnya dan lagi terbuka. Dan jika tidak memakai sepatu serta diadapkan ujung jari ke arah kiblat karena ikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ini pun juga lah dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kedua tumit itu dirapatkan, itu kan salah juga lah. Tapi kalau di Saiful Mu'tadin sini dijelaskan bahwa itu direnggangkan kedua tumit sekedar sejengkal, kurang lebih satu kilat. Ini kalau dalam Saiful Mu'tadin. Tapi dalam riwayat yang lain ada juga mengatakan yang dirapatkan, artinya sama-sama mempunyai dasar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai jari kaki. Jari kaki dalam Sabilul Mu'tadin ini dikatakan bahwa jari kaki itu yang paling bagus, yang paling afdal itu adalah diarahkan ke kiblat. Kalau diarahkan ke kiblat berarti terlipat nang ini lah. Kayak ini lah. Nah, terlipat. Kalau bandak nang ini kan, kalau sedang bandak nang ini berarti jarinya tuh kadang-kadang ke kiblat. Kalau di sini dikatakan mengarah ke kiblat, berarti mana terlipat nang ini. Kayak sekedar bandak seperti ini. Sunat bagi laki-laki merenggangkan perut dari pahanya. Nih, paha dan perut jangan menyatu dengan perut. Paha direnggangkan. Dan merenggangkan kedua siku, jangan dikapit kecuali perempuan. Nah, kalau perempuan dikapit. Kedua siku dari dada samping, dan sujud dan ruku karena mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi perempuan sunat, dan bagi orang yang banci, nah ini banci, bagi perempuan dan banci itu disunatkan merapatkan perut dan pahanya dalam sujud. Nah, banci, bencong, suruh merapatkan kan paha dengan perut. Kalau merasa laki-laki jangan gitu, ya mah. Tapi kalau merasa bencong merapatkan aja. Singgung banyak lah ini. Tuh rapatnya, ya. Jangan-jangan bencong gitu ya, jangan jual. Nah, di sini dikatakan bagi bencong, bagi banci maka sunat dirapatkan antara perut dan pahanya. Merapatkan siku dengan dada samping dalam sujud dan ruku. Nah, ruku itu juga. Karena dengan cara seperti itu dapat menutup tubuhnya dan lebih berhati-hati. Seperti itu juga berlaku bagi orang yang sholat dalam keadaan tidak memakai pakaian dalam. Di sini bahasanya telanjang. Orang yang kadang pakai pakaian dalam misalnya nih sujud, ruku, maka dirapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلال. اللهم اجعل جمعنا عددا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.